اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کا گھر ٹوٹ رہا ہے؟ کیا خاندانی ڈومیسٹک جو آپ کے اختلافات ہیں وہ اب اس نہج پر آ گئے ہیں کہ خاندان آپس میں سپلٹ ہو رہے ہیں؟ خصوصاً وہ جنہوں نے جوائنٹ فیملی سسٹم رکھا ہوا ہے، کیا ان کی فیملی ان کے اختلافات کی وجہ سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے؟ کوئی بیٹی ہے، ساس، نندوں، بہوں یا اور دوسرے افراد کی وجہ سے کیا اس کا گھر ٹوٹ رہا ہے؟ کیا اس کے شوہر کے ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں اور اس بچی کی سسکنے کی وجہ سے اس کو محسوس ہو رہا ہے اس کا گھر ٹوٹ رہا ہے؟ کیا آپ کی بیگم صاحبہ ابھی شادی ہوئی ہے اور ابھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنے غصے کی وجہ سے قابو نہیں آ رہا، اور یا پھر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ رشتہ زیادہ دیر چل نہیں سکے گا؟ غرض یہ کہ آپ کو کسی نہج پہ بھی محسوس ہو کہ آپ کی خوشیوں کا اب ملیہ میٹ اور ان کا جنازہ نکل رہا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ سیگمنٹ آپ کو بچا سکتا ہے۔ دیکھیے، دو شرائط ہیں۔ ہر نماز کے بعد صدق دل اور سچے دل سے عہد کریں کہ 2 رکعت نفل نماز امامزادہ عبداللہ شاہ غازی کے تحیات پڑھیں گے۔ دین دنیاوی مصائب کو بھی اور آخرت میں امامزادہ کی شفاعت تک آپ کو پہنچا دے گا۔ دوسری بات بہت آسان ہے، 2 نمازوں کو آپ کو سلیکٹ کرنا ہے، ایک ہے فجر اور ایک ہے عشاء۔ وجہ یہ، فجر کے بعد دن شروع ہوتا ہے، چاہے وہ خوشیوں میں ڈھلے یا مصائب میں۔ عشاء اس لیے کہ عشاء کی رات کی پڑھی ہوئی حاجت صبح اٹھنے تک آپ کو طے کر دیتی ہے کہ کل کا دن کیسا گزرے گا۔ تو اس لیے یہ 2 کی فیکٹرز ہیں اس کی پڑھائی کے۔ 21 بار درود شریف، 21 بار سورہ کوثر کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورۃ الانبیاء پڑھنی ہے اور اس کے فوراً بعد سورہ التغابن پڑھنی ہے۔ ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ 1 گلاس پانی پر دم کیا جائے، آدھا خود پی لیں اور آدھا گھر کے پانی میں ملا دیں، بغیر گفتگو بغیر بات کیے گھر کے چینی اور نمک پہ دم کر دیں۔ ہر 40 ڈیز میں اپنے سید کے دربار جا کر حسب توفیق مٹھائی کر دیں، کیونکہ اس عمل کی جلالی اثرات ہوتے ہیں، اس لیے اس کی مٹھائی بہت ضروری ہے۔ جو لوگ کسی بھی شہر میں اپنے سید کے دربار جا کر یہ مٹھائی کر سکتے ہیں، جو بیرون ملک ہیں، وہ ڈسکرپشن میں غلامان غازی محمد حنیف کا ڈیٹیلز آ رہی ہوں گی، آپ ان کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ دربار امامزادہ غازی بابا کی نیاز میں اور میڈیکل کیمپ میں چلا جائے گا۔ یہ اتنا آسان اللہ کے حضور بہت سارے کاؤنٹلیس گھروں کو بچا چکا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پڑھائی کے بعد کسی کو کامیابی نہ ملی ہو تو اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھیں، کیونکہ 99.99% اگر صرف جادو کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کی پڑھائی کے دوران ہی لوگوں کی مصائب آسان ہو جاتے ہیں۔ کب تک پڑھنا ہے؟ اس کی مدت جب تک ہے جب تک آپ کی مشکل حل نہیں ہو جاتی۔ جب آپ کی مشکل حل ہو جائے پھر آپ کی پڑھائی کلوز کر سکتے ہیں۔ کچھ کی 7 دن میں ہو جاتی ہے، کچھ کی 40 دن لگتے ہیں، کچھ کے 6 ماہ، سال بھر، 1.5 سال، یہ آپ کی مصائب اور مصیبت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اینگل کو ہائی لائٹ کر دوں کہ جن کو یہ شک ہو کہ ان کے خاندان والے جب بھی کرتے ہیں آپ کی ڈومیسٹک ڈسٹربنسز سٹارٹ ہو جاتی ہیں، ان کو یہ لانگ ٹرم کے لیے پڑھنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جو بھی غلط اعمال کرتے ہیں، جب تک وہ نعوذ باللہ مریں گے نہیں نا، جیتے رہیں گے تو یہ حرکتیں کرتے رہیں گے۔ تو آپ کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، لیکن یہ دربار امامزادہ سے ایسا ڈیفنس میکنزم ہے جو جب تک وہ زندہ ہوں گے کم از کم آپ کو ان کے شر سے سیکیور کر دے گا۔ کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی
या गाजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दरबार इमाम ज़ादा अब्दुल्ला शाह अल्लाह शाह गादी से खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपके भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई भी मिली, तो क्या इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया, डोनेशन या फीस ली गई? इंशाल्लाह हमारे से कोई फीस नहीं ली गई है, ना कोई चीज़ ली गई है। मैं तो आज पहली दफ़ा आया हूँ। माशाल्लाह वालिदा मेरी 12 साल से यहाँ आ रही हैं, और 12 साल से कम 15 दफ़ा मैं वालिदा के साथ आ चुका हूँ, बाइक पे, कभी कार में, कभी किसी चीज़ पे। माशाल्लाह हर चीज़ में पूरे हैं। दूसरी बात ये, खाने पीने का हर चीज़ का इंतज़ाम करा जाता है। कैंसर के मरीजों को पहले देखा जाता है, डायलिसिस के मरीजों को पहले देखा जाता है, इसलिए वो बैठ नहीं सकते या परेशानी के बाइस बनते हैं, इसलिए उनको पहले देखा जाता है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और लिहाजा ये मुझे भी किसी ने कहा था कि वहाँ चले जाए अब्दुल्ला शाह गाजी भाईजान के पास, एक रात की परेशानी होगी, अल्लाह ने चाहो उसके बाद दोबारा जाने की, दवाई लेने की कोई परेशानी नहीं है। 10, 15, 20 मिनट लगते हैं। बाहर से आओ, फाइल दो, आप अपनी दवाई लो, इंशाअल्लाह चले जाएं। और ये गाजी बाबा के सदके और इनके पानी के सदके में इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है। को पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ तो हिंदू भी, ईसाई, क्रिश्चियन, दुनिया के हर कौम का शख्स आ रहा है, इसमें तो किसी को मना ही नहीं करा जा सकता। भाईजान तो हमारे वो ओलिया हैं, वो कराम है, दुनिया हाथ पाँव चूम रही है, उनको कैसे मना करा जा सकता है, ये बताया जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहीं भाई, कोई ऐसी फीस वगैरह मुझसे नहीं ली गई, और माशाल्लाह यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से भाईजान के पास इंतज़ाम है कि मैं अपने भाई को दवाई लेने के लिए मरीज बना के लेके आया हूँ, लेकिन माशाल्लाह मेरा ऐसा दिल हो रहा है, इतनी इन्होंने मुझे इंतजामियत ने इज्जत दी है, सही तरीके से बिठाया, खाने पीने का नाश्ता वाश्ता ये वो सब कुछ माशाल्लाह भाईजान की तरफ से। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि घर पे जाने का दिल नहीं हो रहा। माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं, माशाल्लाह भाईजान के पास आए, हर चीज का इलाज है, आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई? यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गादी बाबा है वहाँ, यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता। और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या गाजी, मेरा नाम निकदाम गाजी है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ, और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ, और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है, और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ, और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते, और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे उसे। हाँ, इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है, फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।